everyone, welcome to another episode of Candid Talks with Proud Brown Girl. இன்னைக்கு என்னோட யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் ஷரண்யா. She is a gynecologist and she's working in Mint Hospitals. So thank you so much, ma'am. Welcome to my episode. Thank you, Uma. Thank you for inviting me. I really feel honored to be part of this show. Thank you. ஸோ நான் உங்களோட சொன்ன மாதிரி தான் ஐ போஸ்டட் அ ஸ்டோரி சேயிங் தட் ஐம் கோயிங் டு டூ அ பாட்காஸ்ட் வித் கைனகாலஜிஸ்ட். அவ்வளோ மெசேஜஸ் மேம், எனக்கு பாதி பேருக்கு ரிப்ளை பண்ணவே முடியல. நான் வந்துட்டு நிறையா மோஸ்ட் ஆஸ்க் கொஸ்டின் அப்படியே கொலேட் பண்ணி அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். ஐ திங்க் ஒரு கைனகாலஜிஸ்ட்னா ஐ திங்க் மோஸ்ட் வாண்டட் எல்லா கேர்ள்ஸ்க்குமே நினைக்கிறேன், ஆஃப் ஆல் ஏஜ் குரூப்ஸ். கைனோனாலே வந்துட்டு நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வச்சுருக்காங்க, இதை கேட்கணும் அதை கேட்கணும்னு. ஸோ தேங்க்யூ மேம் இன்னைக்கு வந்ததுக்கு. No. Anything about women's health, I think in the mari as a content creator, when you are starting to advocate women's health perspective and inga pesumbodhu the quality of your content improves. So I'm so happy to be here. I'm actually excited for the questions. Thank you ma'am. So like neenga solunga ma'am, like what inspired you to study gynecology? ஆக்சுவலி பெரிய இன்ஸ்பைரிங் ஸ்டோரிலாம் இல்லை, நான் சொல்லிடுறேன். எங்கள் அம்மா வந்து ஒரு கைனகாலஜிஸ்ட். ஸோ ஐ ஹாவ் க்ரோன் அப் ஐ எம் லைக் அ டிப்பிக்கல் doctor child, that is parents are doctors, so obviously I have seen both my parents go to the hospital. Half the time they are in the hospital, hard working. So நான் வந்து சின்ன வயசுலேருந்து I was inspired by my mom. ஸோ நான் யாராவது எனக்கு கேட்டால் ஐ ஒன்ட் சே நான் டாக்டர் ஆகணும்னு, நான் சொல்லுவேன் நான் கைனகாலஜிஸ்ட் ஆகணும்னு சொல்லுவேன். அண்ட் தென் when I did my MBBS and internship, I always liked different surgical fields. So surgical field போகணுன்னு தான் ஆசை. அது கைனக் வாஸ் மோர் சம்திங் தட் வாஸ் ட்ரான் டு டெலிவரி. அண்ட் அது ரொம்ப வைட் ஆஸ்பெக்ட், வெறும் ப்ரெக்னென்சி மட்டும் இல்லை, அந்த யூட்ரஸ்ன்ற ஒரு ஆர்கன் இட் செல்ஃப் ஃப்ரம் அடலசன்ட் டு ஓல்ட் ஏஜ் வரைக்கும் இட் இஸ் பிளேயிங் அ ஹியூஜ் ரோல். ஸோ எனக்கு அது ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங்காக இருந்தது. ஸோ அது அப்படியே ஐ டுக் இட் அப் அண்ட் ஐ டோன்ட் ரிக்ரெட் இட். Nice ma'am, cute story. So you tell me ma'am, like how important is gynecology visits? Like எவ்வளோ ரெகுலராக நம்ம போய் செக்அப் பண்ணணும்னு நீங்கள் சொல்வீங்க? You mean regular checkups சொல்கிறீங்களா? So ideally பார்த்தீங்கன்னா any women who are sexually active should start gynec checkups. ஓகேங்களா? So when I say sexually active, it could be any age group, right? But late 20s is a very good age to start your regular checkups, ideally after 28. But 20s la nobody goes for regular checkups unless otherwise they have a complaint like irregular periods, abdominal pain adha. So after 30 definitely you have to do regular checkups. Every year or checkup pannidnom. 35 kapra kandipa every year. 30 to 35 maybe once in 2 years you can do. And when I say regular checkup, standard sila test irukku, like blood test, that is your basic hemoglobin, aprom thyroid test, and sugar test if you have a family history. This is basic. And ultrasound of your uterus and the rest of the organs pathirno. And once you cross 35, mammogram illana breast ultrasound you can do once in 2 years. 40 kapro you have to do it every year. Idu one. Then one more thing is pap smear. Pap smear by books pata, once you're sexually active you should start pap smear. But once around 28 to 30 vandataangna, we tell them to take pap smear. Every 5 years once. HPV testing pap smear in irukku, you should do it till the age of 65. You should continue doing it. Okay ma'am. So regular checkups are important. So since you told about HPV இல்லையா, so அது HPV வேக்சின் பற்றி இப்போ ரீசெண்டாக நிறைய கான்டென்ட்ஸ் பார்க்குறோம். ஸோ வாட் இஸ் த ரைட் ஏஜ் மேம், லைக் அந்த வேக்சின் எடுக்கிறதுக்கு? அது என்ன லைக் எதுக்காக அந்த வேக்சின் எடுக்கணும்னு நீங்கள் சொல்வீங்க? ரைட். ஸோ ஐ திங்க் எல்லாருக்குமே இது தெரிய வந்தது பிகாஸ் அன் ஆக்ட்ரஸ் ஃபேக்ட் ஹர் ஓன் டெத் இல்லையா? அது கரெக்டாக தப்பான்றதை விட எங்களுடைய மெடிக்கல் ஆர்டிகல்ஸ் கிரியேட் பண்ண பஸ்ஸை விட இவ்வளோ வருஷமாக கிரியேட் பண்ணாத பஸ்ஸை ஹர் நியூஸ் ஜஸ் கிரியேட்டட். ஸோ இன் அ வே இட்ஸ் குட். எனி பப்ளிசிட்டி இஸ் குட் பப்ளிசிட்டி. அந்த மாதிரி இட் இஸ் குட். ஸோ லாட் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸ் ஆர் கம்மிங் நவ் அண்ட் கெட்டிங் த வேக்சின் டன். ஸோ ஹெச்பிவி பார்த்தீங்கன்னா human papilloma virus. It is the virus which is responsible for causing the cervical cancer lesions. So வெறும் cervical cancer மட்டும் இல்லை, வல்வா, வெஜைனல் கேன்சர், அண்ட் மேலுக்கு பாய்ஸுக்கு ஏனல் கேன்சர், பீனைல் கேன்சர், இது எல்லாமே இந்த ஹெச்பிவி வந்து இட் காசஸ். ஸோ இந்த ஹெச்பிவியில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இருக்கு. முன்னெல்லாம் வந்து இருக்கிற வேக்சின் வந்து 4 டைப் ஆஃப் ஸ்ட்ரெயின் மட்டும்தான் இட் வில் அட்டாக். இப்போ இருக்கிற வேக்சின் 11 ஸ்ட்ரெயின்ஸ் இட் வில் கவர். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 100% protection. So in the HPV vaccine can be given for both girls
and boys. It's not just for girls. And the age is starting from 9. But 9 yearsல எல்லாம் பயப்படுறாங்க கொடுக்கறதுக்கு. Up to 15 years of age. So ஒரு 10 or 11 வந்துட்டா தாராளமாக கொடுக்கலாம். டோஸ் வந்து 2 doses. First dose, second dose is 6 months later. Once you cross 15, then you have to take 3 doses. 0, that is the first dose. Then 2 months later, second dose. 6 months later, from the first dose will be the third dose. இது வந்து up to the age of 45 தான். 45க்கு மேலே எடுக்கிறதுல there is not much of use. Yeah, so this is the HPV vaccine and I'm very happy that நிறைய இதை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கு. நிறைய பேஷண்ட்ஸ் வராங்க. They're getting themselves vaccinated. You should also get vaccinated. Yeah ma'am, இதை பற்றி எனக்கு நிறைய டவுட்ஸ் இருந்துச்சு. எடுக்கலாமா வேணாமா பிகாஸ் நான் I'm 31 now. So எல்லாமே பதிவு பண்ணாதீங்க. 21 சொல்லிடுங்க. ஓகே மேம். ஸோ அதனால அது எடுக்கலாம் வேணுமான்னு கொஞ்சம் ஆசிலேஷன்ஸ் இருந்துச்சு. பட் ரியலி ஐ திங்க் ஐ ஷுட் ஆல்சோ யா யூ ஷுட் டேக் அண்ட் தெர் ஆர் நோ சைட் எஃபெக்ட்ஸ். அந்த சில வேக்சின்ஸ்க்குலாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபீவர் இருக்கும், அது கூட கிடையாது. ஓகே. ஸோ ப்ராபப்ளி யூல் ஹவ் பெயின் ஃபார் ஃபியூ ஹவர்ஸ், தட்ஸ் ஆல். ஐ ஹவ் நெவர் சீன் எனி பேஷண்ட் ஹூ கம் வித் ஃபீவர் ஆல்சோ. ஓகே மேம். இப்போ நிறைய மோஸ்ட் ஆஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து எனக்கு 2 கொஸ்டின் இருந்துச்சு மேம். ஒன்று வந்து irregular periods. ஸோ சிவியர் பெயின் இருக்குது, ஸோ எப்போ வந்து நம்ம போய் பார்க்கணும். அண்ட் இன்னொன்று வந்துட்டு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நிறைய கைனோஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, டாக்டர்ஸ் வந்துட்டு இட்ஸ் நார்மல், லைக் மேரேஜ் இருக்குமே இட்ஸ் நார்மல், அதுக்கப்புறமா அது ரெகுலரைஸ் ஆகிடும் இந்த பெயின், அந்த சிவியர் பெயின் எல்லாமே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன சொல்லுவீங்க irregular periods அண்ட் இந்த சிவியர் பெயின் பற்றி எப்போ நாங்கள் வந்து டெஸ்ட் எடுக்கணும் ஆர் கைனோ போய் பார்க்கணும்? ஓகே. Yeah, that's a very important question. So regular periods அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐடியலி யூ ஹாவ் ஒரு வேரிடா ஃப்ரம் 21 days to 35 days வரைக்கும் நார்மல். ஸோ எவ்ரி 21 days ஒன்ஸ் வந்தால் இட்ஸ் ஓகே. எவ்ரி 35 days ஒன்ஸ் வந்தாலும் இட்ஸ் ஓகே. உங்கள் வயசுக்கு வந்ததுலேருந்து உங்களுக்கு வந்து மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வருதா, சூப்பர். 1.5 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வருதா, அதே உங்களுக்கு ரெகுலராக வருதா, தட்ஸ் ஹவு யுவர் சைக்கிள் இஸ். இந்த 21 daysக்கு லெஸ்ஸர் ஆகும், இல்லை 35 daysக்கு மேலே போனாதான் இட் இஸ் irregular. Now those who attain puberty பார்த்தீங்கன்னா, முன்னெல்லாம் வந்து 13 to 15 was the age to attain puberty. இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 8, 9, 10, 11. 11க்கு மேலெல்லாம் they have already attained their menarche. Puberty already they've attained. So what happens is they are attaining puberty earlier. So உங்களுடைய body has to mature a little bit more because earlier away sex hormones your body is exposed இல்லையா, உடம்புல சுரக்கிற அந்த செக்ஸ் ஹார்மோன்ஸ். ஸோ என்ன ஆகும்னா யுவர் பாடி ஹேஸ் டு கெட் அடாப்டட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி சே 1 or 2 years we tell them that if it is irregular it's okay. Unless otherwise they are obese, they have any congenital issues, congenital thyroid issues or any other health irunduchna, then we address it. But we tell them that if they have irregular periods vara solli they have to get a consultation or a checkup or ultrasound பண்ணிட்டு எல்லாம் நார்மல்னா wait for a year or 2 and still if it is irregular then we will do further tests to do it. So definitely up to the time of marriage லாம் wait பண்றது வந்து it doesn't make sense. Ideally, and pain also, as you said, pain தானே நார்மல் தானே எல்லா பீரியட்ஸ்க்கும். See, pain usually on day 1 of periods because of all the nerve contraction and all, it will happen. But if it is bearable to some extent, na okay. Ana if it is unbearable, na it could be conditions like endometriosis, or you could have PCOD conditions, or you could have any fibroid uterus la idu eduvana irukkalam. So it is better that if you're having irregular periods or pain illa rendume irukana, get a consultation first. That is better rather than waiting till you get married or childbirth varaikum. Okay ma'am. And talking about PCOS and PCOD, what is the difference between them ma'am? And அதுக்கு வந்து நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அது இருந்துச்சுனாலே ப்ரெக்னென்ட் ஆக முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு தாட்ஸ் இருக்கு. அதை நீங்க எப்படி அட்ரஸ் பண்ணுவீங்க? See, actually PCOD na polycystic ovarian disease, PCOS na polycystic ovarian syndrome. ரெண்டுமே சேம் தான். தெர் இஸ் நோ டிஃப்ரென்ஸ். ஒன்று வந்து ஒரு ஓல்டர் டேர்ம், ஒன்று வந்து ஒரு அப்டேட்டட் டேர்ம். பிகாஸ் அந்த டிசீஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாதுன்னு, சிண்ட்ரோம். ஸோ இந்த சிண்ட்ரோம் சொல்லும் போது இட் இஸ் 2-3 விஷயங்கள் சேர்ந்தது.
ஒன்று வந்து ஃபஸ்ட் திங் இஸ் they'll have irregular periods. செகண்ட் திங் இஸ் they will have increased male hormones. ஸோ என்ன ஆகுனா அவங்களுக்கு நிறைய பிம்பிள்ஸ் இருக்கும். அப்புறம் வந்து அன்வான்டாக ஃபேஸில் ஹேர் growth will be more facial hair growth பாடியில், and even in body it will be more thicker consistency. And third thing is ultrasound will show a polycystic picture. ஸோ இந்த 3 இதில் ஏதாவது 2 இருக்குதுன்னா தென் வி டெல் தம் எஸ். ஸோ வெறும் ஸ்கேன் பார்த்துட்டு வி cannot say polycystic ovaries. வெறும் irregular periods வச்சுட்டு வி cannot say polycystic ovaries. Unless otherwise they have a increased male hormone either by ultrasound or clinically if they have, then we tell them okay உங்களுக்கு இந்த diagnosis of PCOS இருக்குன்னு. இப்போது PCOSன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ வுட் சே என்னுடைய ஓபியில் வாக்இன் பண்ணுற 5 கேர்ள்ஸுக்கு 1 in 5 இந்த PCOS ப்ராப்ளம் இருக்கு. திஸ் இஸ் பிகம் லைக் அ காமன் ஒன். அட் த சேம் டைம் இட் இஸ் அலார்மிங் ஆல்சோல, பிகாஸ் எல்லாருக்குமே இது வந்துட்டு இருக்கு. என்னன்னா I don't know if this is going to sound theoretical. So every month basically for a woman 14th day அன்னைக்கு ஓவிலேஷன் நடக்கும். ஸோ அந்த ஓவரியிலேருந்து ஒரு ஓவரியிலேருந்து ஒரு எக் மட்டும் ரிலீஸ் ஆகும். அந்த ஃபாலிக்கல் அப்படின்ற ஒரு சிஸ்ட், அதுலேருந்து எக் ரிலீஸ் ஆகும். அது வந்து பார்ட்னர்ஸ் சேர்ந்தாங்கன்னா ப்ரெக்னென்சி, இல்லைனா இட் கம்ஸ் அவுட் அஸ் பீரியட்ஸ். PCOSல என்ன ஆகும்னா இந்த குட்டியாக நிறைய சிஸ்ட் ஃபார்ம் ஆகிடும். See, PCOS is basically not a disease, it is a disorder. Okay, what disorder? It is a hormonal disorder. So குட்டியாக நிறைய சிஸ்ட் ஆகும். ஸோ எதுலையாச்சும் ஒன்று எக் ரிலீஸ் ஆகும்னு நடக்கும். அந்த சிஸ்ட் நினைக்கும் என் பக்கத்தில் இருக்கிற சிஸ்ட் எக் ரிலீஸ் ஆகும்னு. இந்த மாதிரி எதுலையுமே எக்கே ரிலீஸ் ஆகாது. நல்ல ஓவரி மட்டும் நல்ல பொதுன்னு பெருசாகிடும், எக்கும் ரிலீஸ் ஆகாது. ப்ரெக்னென்சி பிகம்ஸ் டிஃபிகல்ட், பீரியட்ஸ் ஆல்சோ பிகம்ஸ் irregular. ஸோ இதுக்கு ரீசன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒபிசிட்டி, lifestyle changes, a very boring terminology called lifestyle changes, but of course consumption of processed foods idu ellame, and stress plays a role. So and if you already have any other untreated thyroid issues, illa ungalku diabetes irukku or insulin resistant issues irukna ivangalku PCOS varum. But PCOS patients 100% they can become pregnant. ஸோ ப்ரெக்னென்ட் ஆக முடியாதுன்னு கிடையாது. நேச்சுரலி ஆல்சோ 100% யூ கேன் பிகம் ப்ரெக்னென்ட், பட் யூ ஹேவ் டு பிரிங் இட் இன் கண்ட்ரோல். ஸோ உங்களுக்கு வந்து மைல்டு, மாடரேட், சிவியர் PCOSஆன்னு ஃபஸ்ட்டு டாக்டர் சொல்லுவாங்க. செகண்ட் திங் இஸ் வெறும் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் மட்டும் இருக்குன்னா சூப்பர், மைல்டு கேட்டகரி. அழகாக உங்கள் லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷனில் ஒரு 5 kg வெயிட் குறைச்சாலே யுவர் எக் குவாலிட்டி வில் பிகம் பெட்டர். வென் யூ கோ இன் டு த மாடரேட் ஆர் சிவியர் கிளாஸ், அப்போ யூ நீட் லிட்டில் பிட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட், or tablets, and little bit of treatment is needed to push the ovaries a bit more. But PCOS patients can definitely get pregnant. Pregnancy ku silla difficulties irkalam, but if you bring your PCOS in your control, you can definitely get pregnant. So it is not at all it's a false statement. Amma இதுக்கு முன்னாடி லைஃப் ஸ்டைல் பற்றி பேசுனீங்க. ஸோ அதை பற்றி கேட்கணும்னு நினச்சேன். ஸோ டயட் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல் வந்து எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் மேம்? அண்ட் நாங்கள் வந்து என்னென்ன மாற்றினா, இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷன், இப்போ இருக்க கரண்ட் இதில் நாங்கள் என்னென்னலாம் மாற்றினா வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான பாடி இருக்கலாம், அதுக்கு ஏதாவது டிப்ஸ் சொல்லுங்கள். இது ஆக்சுவலாக எல்லாருக்குமே தெரியும், நான் சொல்லணுன்னே இல்லை. எல்லாம் இன்ஸ்டாகிராம், யூடியூப் ஓப்பன் பண்ணாலே யூ நோ தட் everything is about diet, everything is about lifestyle, but still we refuse to follow it இல்லையா? When it comes to diet, I just feel if I tell you, உமா வெறும் வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் மட்டும் தான் சாப்பிடணும், நீங்கள் வேறு எந்த ஜங்க்கும் சாப்பிட முடியாது, யூ வில் பி லைக், போமா இந்த டாக்டர் பேச்சை யார் கேட்பா, எனக்கு இஷ்டப்பட்டு நான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு. ஸோ see, the thing is, what I tell my patients is Indian food, okay, பெஸ்ட் தான் அது. எஸ்பெஷலி சவுத் இண்டியன் ஃபுட் இஸ் த பெஸ்ட். ஹோம் ஃபுட், இது 3 வேளையும் சாப்பிடுங்க. ஒன்ஸ் இன் அ வைல் யூ வாண்ட் டு ஈட் அவுட் சைட், eat. That's number 1. Number 2, I tell them 2 fruits, 2 vegetables per day. Consume. 100% you have to consume. 3வது protein. ஏதாவது 2 மீலில் ப்ரோட்டீன் சேர்த்துக்கணும். If you're a non-vegetarian, you can take egg, chicken, fish. If you're a vegetarian, channa, paneer, all the other vegetarian sources of protein. இதெல்லாம் வந்து ரீல்ஸ்லேயே கடன்னு வந்துடும். ஸோ ப்ரோட்டீன் இது இன்க்ளூட் பண்ணுங்க. Once in a week, indulge in what you want. Because completely you cannot, வெறும் டின்னருக்கு சூப் அண்ட் சாலட்லேயே we cannot live. This is what is the basic. அவ்வளோதான். And include nuts and dates in your everyday diet.
இது ரொம்ப கஷ்டமாக சொல்லுங்கள், ஈஸி தானே? ஆமாம். அண்ட் எக்ஸசைஸ் பார்ட் ஆஃப் இட் ஆல்சோ, I would say 5 days per week, 30 minutes of walking per day is a must. If you are a PCOS patient, then I would advise resistance training, that is strength training, if possible. If you can't also, no problem. ஏதோ ஒரு மூமெண்ட் இருக்கணும் பாடியில், walking, whatever it is, some sort of movement 5 times a week. Okay. This is basic. இது பண்ணாலே should be more than enough, so I don't go beyond that. Seeds அது நான் எதுவுமே போக மாட்டேன். Just basic Indian food. இது ஆக்சுவலாக ஃபாலோ பண்ணக்கூடியது தான் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க, ஈஸியாக ஃபாலோ பண்ணக்கூடியது தான். ஃபாலோ பண்ணக்கூடியது தானே. என்னதான் பிஸியாக இருந்தாலும் இது ஈஸியாக பண்ணலாம். And when it comes to PCOS patients, I tell them to avoid certain things like milk, because இப்போ இருக்கிற, unless otherwise you have a homegrown cow, இப்போ இருக்கிற கவுஸுக்கு they do inject HCG hormones. So I tell them to avoid milk. அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவாக நீங்கள் ஆல்மண்ட் மில்க்கோ இல்லை ஓட் மில்க்கோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க காஃபி டீக்குன்னு. And also sugar. White sugar definitely to be avoided. Okay ma'am. இதுதான் பேசிக் டயட் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல். தேங்க்யூ மேம். எனக்கு ஆக்சுவலாக ரொம்ப ஹெல்ப் ஆச்சு. நான் இதில் பாதி பண்ணுறேன். மேம் இதில் பாதி பண்ணிவிடுவேன். பட் அந்த ஒயிட் சுகர் அதெல்லாம் பால் குடிக்கிறது ரொம்ப டிஃபிகல்ட் only. See, I'm a doctor. I'm advising this to all patients, but I have my indulgences. எனக்கு I cannot be without eating ice cream. I'm not a saint. ஆனால் when we see these health problems, we keep in control. Okay. ஸோ இப்போ வந்து செக்ஸ் எஜுகேஷன் மேம், how important it is, அதை பற்றி நீங்கள் கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். Very good question. I love this question because sexual health is very, very important. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் each age the sex education differs. ஓகேங்களா? For example, when I am sending my child to the school, play school, they'll be say around 5 years old ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த 5 to 7 years ageல what is the education you need to give them will be about their knowledge of their private parts. Of course everybody knows good touch, bad touch. So எந்தெந்த இடத்துல வந்து டச் பண்ணலாம், டச் பண்ணக்கூடாது, அந்த மாதிரி யாராவது பேட் டச் பண்ணால் then immediately you have to report it either to your parents or teachers or whatever. இது வந்து அந்த ஒரு வெரி யங் ஏஜுக்கு புரியக்கூடிய ஒரு டைப் ஆஃப் செக்ஷுவல் எஜுகேஷன். Then when it comes after that, ஒரு இப்போலாம் வந்து 8-year-old 9-year-old itself they are very well informed about most of the things because everybody is on the internet, right? And something or the other keeps coming on the internet. So from 8 onwards or from 9 onwards, slowly we should tell them about secondary sexual characteristics because they will have breast development, pubic hair development, and they will have a little bit of hormones playing a role. Some sort of attraction towards the opposite sex. You should start talking about it to them and they should be aware of it. And 9 years of age the girls have to be educated about periods. Definitely. In the pre-teen, that is or 12-13 definitely sexual education is very important, because I do see a lot of teenage pregnancies. அந்த மாதிரி நடக்கிறச்ச you definitely have to, ஒரு pre-teen you have to tell them that sexual education has to be imparted to them. And of course once 15-16 அப்புறம் full blown the usage of condom and everything, consent, 18+ consent எல்லாமே has to be imparted to them. So sex education is definitely important because I am seeing a lot of patients which is very alarming. Educated uneducated கிடையாதுங்க. It is pretty alarming. So they have to be very aware of what is happening around them. இதெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ இது தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ when we say that அந்த குழந்தை வந்து ஃபர்ஸ்ட் பீரியட்ஸ் அட்டைன் பண்ண உடனே ஒரு கைனகாலஜி கன்சல்டேஷன் கூட்டிகிட்டு போயிடுங்க. பேரண்ட்ஸ் கூட்டிகிட்டு போயிட்டா the gynecologist will tell them that now that you are attain puberty, this is what happens. எல்லாமே they will explain. So better if the mother or anybody is feeling shy to explain to the baby, take the child to the doctor. Gynecologist சொன்னா இன்னும் அவங்க கொஞ்சம் கேட்பாங்க, புரிஞ்சுப்பாங்க. They won't feel shy. So I think that's the best thing to do. ஸோ இப்போ ப்ரீ ப்ரெக்னென்சி மேம், ஸோ இப்போ நம்ம பிளான் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோனாலே என்னென்னலாம் நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும், எப்படி நம்ம ரெடி ஆகணும், அதை பற்றி ஏதாச்சும்? எஸ். ஸோ இப்போ வந்து ப்ரெக்னென்சி இஸ் ஆல்வேஸ்
a little bit later, right? So ideally a couple அவங்க வந்து ப்ரெக்னன்சிக்கு பிளான் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பெட்டர் யூ கெட் ஒன் செக்அப் வித் யோர் டாக்டர், மேல் அண்ட் ஃபீமேல் பார்ட்னர். ஸோ ஃபீமேல் பார்ட்னர் பார்த்தீங்கன்னா நான் முன்னாடியே சொன்னேன்ல, தட் இஸ் தைராய்டு, ஹீமோக்ளோபின், தென் சீராலஜி, ஹெச்ஐவி, ஹெச்பிஎஸ்ஏஜி, இந்த செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீசஸ்க்கு ஒரு சீராலஜி டெஸ்ட்டு, ஒரு சுகர் டெஸ்ட், அண்ட் அ பேசிக் அல்ட்ராசவுண்ட் ஆஃப் ஹவு யோர் யூட்ரஸ் அண்ட் ஓவரிஸ் ஆர். இது வந்து ஃபார் த ஃபீமேல். If it is more than 30 years of age, we do a test called AMH. அது என்னன்னா உங்களுடைய ஓவரியோட ரிசர்வ் என்னன்னு சொல்லும். உங்கள் ஓவேரியன் டேங்க்கில் எவ்வளோ எக்ஸ் இருக்குது, அது வந்து ஒரு மெஷர். இது வந்து ஃபார் த ஃபீமேல், unless otherwise they don't have any other issues like PCOS or anything. For the male partner, same hemoglobin, thyroid, sugar, and a basic serology test, HIV and HBsAg, அதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஒரு semen analysis should be done. Okay. Yeah, so definitely get yourself tested, number one. Second thing is, once you're starting to plan pregnancy, ovulation எப்போ நடக்குதுன்னு தெரியணும், so that they can plan having the sexual contact during that time. மூணாவது வந்து folic acid supplements ஒரு 3 months பிஃபோர்லேருந்தே எடுக்க ஆரம்பிக்கணும். It will help in avoiding any brain damage for the developing baby. So இது basic. And அதே டயட், லைஃப் ஸ்டைல், இது எல்லாமே வருது. ஆல் திஸ் வில் மேக் அ டிஃப்ரென்ஸ். டயட்லாம் மாற்றினாங்கன்னா அவங்களுடைய எக்கோட குவாலிட்டி, செமன், ஸ்பெர்மோட குவாலிட்டி எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகும். ஸோ ஆல் திஸ் கம்ஸ் இன் டு ரோல் ஃபார் ப்ரெக்னன்சி பிளானிங். ஓகே மேம். ஸோ இப்போது நம்ம ஒரு 30 கிராஸ் ஆகிடுச்சு அந்த மாதிரினா ஃப்ரீசிங் எக்ஸ் இதை பற்றி நிறையா நாங்கள் கேட்குறோம் மேம். ஸோ வாட் இஸ் த ரைட் ஏஜ் அண்ட் டைம் நீங்கள் சொல்வீங்க? ஸோ egg freezing, as you said, அது வந்து ஒரு hot topic now, இல்லையா? Everybody is aware of it, everybody wants to do it. So egg freezing என்றது என்னன்னா, we freeze the eggs, right? And ideally it has to be done at an earlier age. So those who are planning to get married later after 35, or if they have any issues with them like cancer patients, if they are going to undergo cancer treatment, அப்போ வந்து என்ன ஆகும்னா ஓவரிஸ் அஃபெக்ட் ஆகும் அவங்களுக்கு, இல்லை சர்ஜரி ஆகுது ஓவரியில், or any other personal reason, if they want to freeze their eggs, they can freeze their egg. Freezing of the eggs less than 30 is the best time. Okay. The late 20s, அதுதான் பெஸ்ட் டைம். பிகாஸ் உங்களுடைய எக் நல்லா இட் வில் பி ஆஃப் குட் குவாலிட்டி அண்ட் இட் வில் மோர் சான்சஸ் ஆஃப் கிவிங் அ குட் ப்ரெக்னென்சி வந்து இஸ் மோர் இன் ஏர்லியர் ஏஜ் குரூப், இன் த 20s. ஆஃப்டர் 30 உங்களுடைய எக் நம்பரும் இட் வில் ஸ்டார்ட் ஃபாலிங் அண்ட் குவாலிட்டி ஆல்சோ வில் ஃபால். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஊம்பில், மதரோட ஊம்பில் 6 to 7 million எக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்புறம் டெலிவரி ஆன பிறகு, ஒரு கேர்ள் சைல்டு டெலிவரி ஆன பிறகு அந்த ப்ரொடியூஸ் ஆகிற எக்ஸ் எல்லாம் ஸ்டாப் ஆகிடும். ஒரு 3 to 4 million இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த பியூபர்ட்டி டைமில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 to 4 lakh தான் இருக்கும் எக்ஸு. எவ்ரி மந்த் 1000 எக்ஸ் மாதிரி ரிலீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். தென் இமேஜின் ஆஃப்டர் தி ஏஜ் ஆஃப் 30 இட்ஸ் கோன் கீப் ஃபாலிங் டவுன். So ideally we tell them before 30 you freeze your eggs, then it is good. It's like, see, so one more thing is patients think that it is a insurance policy mari abdin, but it's not insurance, it is an investment according to me. Because insurance na, your car is broken, they pay for the entire thing. This is not like that. இப்போ நீங்கள் எக் ஃப்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு 10 எக் ஃப்ரீஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா, when we defreeze it and use it for IVF, 6-7 தான் நல்லா வரும் டீஃப்ரீஸ் பண்ணும்போது. அதில் ஒரு 2-3 தான் வந்து ஃபர்டிலைஸ் ஆகும். அதில் ஒரு 1 or 2 தான் பி அ குட் ப்ரெக்னென்சி. ஸோ இட் இஸ் அ குட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஹவு இட் வில் டர்ன் அவுட் லேட்டர்ன்றது when we plan for IVF தான் தெரியும். Okay. So egg freezing is a great option for those who want to plan it, and less than 30 is the best time. Is it painful? So it is. See, அதுதான் egg freezing என்னன்னா, it's not like you just go and freeze your eggs, you know. You have to first get yourself tested, blood test எல்லாம் பண்ணிட்டு, ஸ்கேன் பண்ணிட்டு, you should be fit enough. உங்களுடைய AMH level நான் சொன்னேன்ல, அதெல்லாம் பார்த்துட்டு நாங்கள் வந்து ஒரு ஐடியா ஃபார்ம் பண்ணிப்போம். Then we give tablets and injections, that is hormones, to make your follicles and eggs grow. And then from your 5th day of periods you have to come for scan. ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் ஸ்கேனுக்கு வரணும். அந்த ஸ்கேனில் அந்த எக் க்ரோ ஆகிருக்கிறத பார்த்துட்டு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் எவ்வளோ எக்ஸ் கிடைக்கும்னு. தென் ஒரு 13th 14th டேயில் we give injection to burst the follicles. Then we give anesthesia for the patient. ஒரு அல்ட்ராசவுண்ட் பண்ணுவாங்க இல்லையா, வெஜினல் அல்ட்ராசவுண்ட், அதில் ஒரு நீடில் விட்டு we aspirate
அந்த ஃபாலிக்கல் ஃப்ளூயிட் எல்லாம் எடுத்துருவோம். அந்த ஃப்ளூயிடை லேபில் வச்சுட்டு அதில் எவ்வளோ எக்ஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஸோ யூ அண்டர்கோ மைனர் சர்ஜிக்கல் ப்ரொசீஜர், யூ அண்டர்கோ. ஸோ டியூரிங் தட் டைம் ஆஃப் இது யூ won't have பெயின் பிகாஸ் யூ வில் பி அண்டர் அனஸ்தீசியா. பட் டெஃபினெட்லி அதுக்கு முன்னாடி இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எடுக்கணும், ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் எடுக்கணும், ஆல்மோஸ்ட் டெய்லி எடுக்கணும். ஓகே மேம். யா. ஓகே. ஸோ தட் இஸ் வாட் இட் இஸ். இட்ஸ் ரியலி யூஸ்ஃபுல் மேம். நீங்கள் சொன்ன எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே இது வரைக்கும். யா லைக் நான் ஏன்னா என்னோட ஃபாலோவர்ஸ் அட்லீஸ்ட் லைக் நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் நிறைய கேட்டாங்க. ஸோ ஐ திங்க் தட் ஆன்சர்ஸ் அ லாட் ஆஃப் லைக் அவங்களோட கொஸ்டின்ஸ் நினைக்கிறேன். ஓகே, தட்ஸ் கிரேட். ஐல் பி ஹாப்பி. யா. அண்ட் இன்னொன்று வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேம் ரீசெண்ட் இயர்ஸ்லேருந்து மென்ஸ்ட்ரல் கப்ஸ் டேம்பான்ஸ்லாம் நிறைய பேசுகிறாங்க. ஸோ ஆஸ் அ கைனகாலஜிஸ்ட் வந்து நீங்கள் எதை ப்ரிஃபர் பண்ணுவீங்க? பேடா, மென்ஸ்ட்ரல் கப்போ, டேம்பான்ஸ் எதை சொல்வீங்க? Okay, personally, I haven't tried tampons. Okay, but pads, menstrual cups, tampons. So if you see this, that is pad pathina external vechittu panties la vechittu eduthiradhu. Of course, menstrual cup and tampon வந்து you insert it inside the vagina. இந்த difference இருக்கு. So இதில் sterility, hygiene ரொம்ப important. Pad வந்து of course a lot of commercial pads are plastic incorporated இருக்கு, which and also நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு rashes வரும், and they say some of that even causes cancer and all. So நீங்கள் வந்து ஒரு biodegradable organic padsனா great. But என்னன்னா padsல of course it can get messy, leakage issues are more in pad. Menstrual cup அப்படின்றது வந்து is more skin safe and that, but it is inserted inside the vagina each time இல்லையா? So the way you wash it and clean it is very very important. And of course cost effective, ஏன்னா it's a one time buy, 3 years to 5 years வரைக்கும் you can use it. But it can get messy from my personal use because once you go out, then to remove it and wash it, and we don't know how the water is outside, adu oru problem irukku. So menstrual cups and pads are great options. Tampons, from what my patients and my friends have used, they always say and the vecha feeling irukadu. It's very comfortable because it is inserted inside your vagina, and however heavy your flow is, you will not feel it. இதில் என்ன 2-3 விஷயங்கள்னா, I have seen patients who have forgotten tampons. மறந்துடுவாங்க அது வச்சதே. அது that will cause infection. ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னா, there is a terminology called toxic shock syndrome. Because you insert it inside the vagina and you just leave it for hours, it grows a lot of bacteria. So that can cause bacterial infection. So I would say better menstrual cups and pads, more of organic pad. Tampons, if it's comfortable for you, probably at work time or event time, yes you can, but change it every 2 to 3 hours would be better. And talking about vaginal washes ma'am, so அது நீங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்களா? ஏன்னா அதை பற்றி pH மாறிடும் அப்படின்னு நிறைய டாக்ஸ் இருக்கு. what do you say? Yeah, so ideally if you see in the commercially available vaginal washes வந்து are very acidic. So definitely vaginal pHக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி வெஜினல் வாஷஸ் வந்து வெரி லிமிட்டட். அதுவும் வந்து ஃபார்மகாலஜிக்கலி ப்ரிஸ்கிரைப்ட் ஒன்ஸ். ஸோ இஃப் யுவர் கைனகாலஜிஸ்ட் ஹஸ் ப்ரிஸ்கிரைப்ட் வெஜினல் வாஷ், you can use it. அதுவுமே வந்து we give it to patients who have got infections or any sort of itching sensation or whatever it is, fungal infection, இதுக்கு தான் நாங்கள் கொடுப்போம். Otherwise normally it is not routinely advised to be used, vaginal washes, because they are much more stronger, fragranced. That is not necessary for cleaning your vaginal area. Okay, அதுவே self clean பண்ணிக்கோங்க. Yes, so whatever you use for your body which is non fragrance free, you can use it, and you don't have to be very harsh and deep for your vulva வரைக்கும் clean பண்ணி, labia vulva வரைக்கும் clean பண்ணிட்டாலே should be more than enough. And talking about white discharge ma'am, so இது வந்து like most of the girlsக்கு இது இருக்கு, என்ன சுற்றியே எனக்கு தெரிஞ்சவங்களே. ஸோ அது எந்த அளவுக்கு வந்து இட்ஸ் நார்மல், அண்ட் எப்போ வந்து அது இச்சிங் அந்த மாதிரி ஆரம்பிச்சிச்சுனாலே கைனோ போகணும்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அது எதனால, அண்ட் நாங்கள் எப்போ அதை வந்து உங்களை பார்த்தா கரெக்டாக இருக்கும்? என்ன பார்த்தா? Yeah ma'am. Okay, so so see, white dischargeனாலே there is normal white discharge, there is abnormal white discharge. So normal white discharge பார்த்தீங்கன்னா just before periods you will get ஒரு clear colored liquid you will get. Then towards ovulation ஒரு ஸ்டிக்கியான ஒரு egg white consistencyல you will get, it will get dried up in your underwear. This is also normal. Sometimes post
பீரியட்ஸ் சில பேருக்கு ஒரு ட்ரைடப்பாக ஒரு ஒயிட்டிஷ், நாட் ரியலி ஒயிட்டிஷ், ஒரு கலர்லெஸ்ஸாக இட் வில் கம். திஸ் இஸ் ஆல் நார்மல் ஒயிட் டிஸ்சார்ஜ். ஓகேங்களா? கொஞ்சம் பட்டுச்சுன்னா தட்ஸ் ஃபைன். If when do we say it's abnormal is when there is some sort of infection. So fungal infection la pathina they'll have very curdy white, நிறைய பட்டுட்டே இருக்கும். They have to keep a pad or a panty liner and it will be foul smelling. That is abnormal. அதோட சேர்த்து இச்சிங்கும் இருந்தால் it's abnormal. ரெண்டாவது வந்து some of them will have a yellowish or a greyish discharge which could also mean some sort of bacterial vaginal infection. That is also abnormal. Or sometimes blood tinged நடுவில் இருக்குனாலும் that is also abnormal. So இந்த மாதிரி amount பார்க்கணும், the color பார்க்கணும் and smell. If that is apart from the normal, then you'll have to visit the gynecologist and see what is the reason. ஸோ இப்போ டாக்கிங் அபவுட் பீரியட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மேம், ப்ளீடிங் வந்து யூஸ்வலாக 5 days அப்படி இருக்குது. பட் ஏஜ் ஆக என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்குலாம் 3 days ஆகிடுச்சு. இஸ் இட் நார்மல்? அது ஓகே தானா? யா, ஸோ இஃப் யூ சி நோ, இப்போது அதுதான் நான் சொன்னேன், இப்போது மாதம் அந்த எக் ரிலீஸ் ஆகுது. அஃப்கோர்ஸ் ஆஃப்டர் 35 யோர் ஹார்மோன்ஸ் அண்ட் எக் எவ்ரிதிங் ஸ்டார்ட்ஸ் ரெடியூசிங். ஸோ இஃப் யோர் பீரியட்ஸ் ஃப்ரம் 5 to 7 days இஸ் ரெடியூஸ் to 3 to 4 days, தட்ஸ் ஃபைன். as long as you have a bleeding ஃபர்ஸ்ட் டேயில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும், செகண்ட் தேர்ட் டேயில் கம்மியாகிடும், தட் இஸ் ஃபைன். ரொம்ப ஸ்கேண்டியாக ஃபஸ்ட் டே மட்டும் படுது, அதுக்கப்புறம் படவே மாட்டேங்குதுன்னா then you'll have to probably go and get a consultation. But ஒரு after 35 of age, if your periods quantity and number of days is reducing, that's nothing to worry. அண்ட் இப்போ பீரியட்ஸ் வந்து இப்போ டேப்லெட்ஸ் எடுக்கிறோம்ல மேம், டிலே பண்ணுறதுக்கு, அது வந்து ஹெல்தியா எடுக்கலாமா? ஹெல்தியாக மீன்ஸ் இப்போ நாங்களே கொடுக்குறோம் நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு டு கிவ் டேப்லெட்ஸ் டு போஸ்ட்போன் த பீரியட்ஸ், ப்ரீபோன். இந்த டேப்லெட் பார்த்திங்கன்னா பேசிக்லி வி கிவ் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் டேப்லெட்ஸ். There is a hormone called estrogen. There is a hormone called progesterone. Estrogen first half of the menstrual cycle important. Second half of the menstrual cycle தான் இந்த progesterone. So progesterone grow ஆகிட்டே இருக்கும் second halfல. End of the cycleல progesterone will drop down completely. அப்போ பீரியட்ஸாக வந்துடும் வெளியே. ஸோ நாங்கள் கொடுக்குற டேப்லெட்ஸ் என்னென்னா இந்த ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் டேப்லெட். ஸோ நீங்கள் ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் டேப்லெட் எடுக்க உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வராமலே இருக்கும். அது ஸ்டாப் ஆனோன்னா பீரியட்ஸ் வந்துடும். Once in a while, if you have a function or if you have an event, if you take it, nothing wrong. But it should not be taken regularly. Then that is going to disrupt your normal hormonal cycle. So I wouldn't say it is healthy, but it will not cause side effects if you take it once in a while due to some sort of a reason. That too only if your gynecologist prescribes it. Otherwise, I mean, nothing to worry. இப்போது மெனோபாஸ் பற்றி கேட்கணும்னு நினச்சேன் மேம். லைக் வாட் ஆர் த சிம்டம்ஸ் மேம்? அண்ட் எந்த ஏஜில், ஐ திங்க் அம்மாக்கெலாம், இப்போ என்னோட அம்மாக்கெலாம் ஆகிடுச்சு, ஸோ எந்த ஏஜ்லேருந்து நம்ம அதை பற்றி லைக் கேர் எடுத்துக்கணும்னு நீங்கள் சொல்லுவீங்க? ஸோ மெனபாஸ்னால் அந்த பெரி மெனபாஸ் இருக்குது, மெனபாஸ் இருக்குது. பெரி மெனபாஸ்னால் ஒரு 40 to 45 இயர்ஸில் ஸ்லோவாக ஸ்டார்ட் ஆகும். வேர் they'll start getting symptoms like hot flashes and then they'll have a little bit of irritability, mood swings, periods later it will get scanty or irregular. 45 to 55 is the age of menopause. So அந்த டைமில் பீரியட்ஸ் வந்து if it stops, some of them will get irregular and then stop. Some of them அப்படியே குறைஞ்சி திடீர்னு ஸ்டாப் ஆகிடும். And for one whole year, if you've had no periods at all, then we say yes, you've attained menopause. And also they'll have symptoms, that is நான் சொன்ன மாதிரி hot flashes, weight fluctuations will be there, bloating இருக்கும், and skin வந்து ரொம்ப ட்ரை ஆகிடும். சில பேருக்கு வந்து ஏசி எவ்வளோ இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஸ்வெட் ஆகிட்டே இருக்கும், தலைவலி இருக்கும். ஸோ ஐடியலி when they feel that they are having these menopausal symptoms, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த வைட்டமின் சப்ளிமெண்ட்ஸ், ஹைட்ரேஷன், more concentration on diet, lifestyle and exercise பார்த்தா at least slightly you can manage these symptoms. இப்போ வந்து லைக் ஆல்மோஸ்ட் எண்ட் ஆஃப் த செஷனுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ இப்போது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேம், ஒரு கைனகாலஜிஸ்டாக நீங்கள் வந்து வாட் யூ சே இஸ் த ரைட் ஏஜ் ஃபார் பிளானிங் ப்ரெக்னென்சி? ஏன்னா இப்போ பாதி பேர் வந்து above 30 தான் லைக் பிளான் பண்ணுறது. ஸோ அதை பற்றி நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு அட்வைஸ் கொடுக்கணுன்னா என்ன சொல்வீங்க? ஸோ ஐடியல் ஏஜ் ஃபார் ப்ரெக்னென்சி அப்படின்னு பார்த்தா டெஃபினெட்லி பிஃபோர் 30 இஸ் அ கிரேட் ஏஜ் ஃபார் ப்ரெக்னென்சி. பட் இந்த காலத்தில் அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு இல்லையா? ஸோ எவ்ரிபடி கெட்டிங் மேரிட் ஒன்லி ஆஃப்டர் 30 அண்ட் ப்ரெக்னென்சி இஸ் ஆஃப்டர் 35. ஸோ இஃப் யூ ஆர் வெரி ஷுவர் தட் இந்த மாதிரி யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் pregnant only after 35 or 35 to 40 na, think about egg freezing. If you are planning pregnancy before 30, that's great. And
once you're getting married, plan pregnancy. That's what I would say. நீங்கள் உங்களுடைய மேரேஜுக்கும் ப்ரெக்னென்சிக்கும் ரொம்ப கேப் விடாமல் once you are married, start planning pregnancy or at least have an idea when you're going to get pregnant. Second thing is you should be mentally prepared for pregnancy apart from being physically prepared. That is also very, very important because postpartum we are seeing so many patients who go into these postpartum blues. So be mentally prepared for pregnancy. Before you planning for pregnancy, mentally preparation, unga partner oda you should be prepared. Physically get your health checkups done and then get into pregnancy. Apart from societal pressure illama, you should be enjoying your pregnancy because pregnancy has to be enjoyed. It's not like a must, illaya. So definitely that's what I would advise. And 35 ku mela if you're planning for pregnancy, do your health checkups and see how your ovary is, egg reserve is. Then you'll have an idea. இப்போ லாஸ்ட்டாக ஒன்று கேட்கணும்னு நினச்சேன். நீங்கள் போஸ்ட்மார்ட்டம் பற்றி சொன்னீங்க. ஸோ இந்த நியூ மாம்ஸ்லாம் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த போஸ்ட்மார்ட்டம் டிப்ரெஷன் கோ த்ரூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன அட்வைஸ் பண்ணுவீங்க? எப்படி அதை டேக்கிள் பண்ணுறது? So I've also went through the same postpartum and postpartum depression பார்த்தீங்கன்னா it's the last stage. Depression is a psychosis stage. So everybody is using the word postpartum depression la irundhen, postpartum depression la irundhen. What they mean is postpartum blues nu naanga solluvom. And the first 3 to 6 months because of all the hormones avங்களுக்கு வந்து அந்த symptoms வரும் where they will feel overwhelming இருக்கும், stressed இருப்பாங்க, பேபியோட அட்டாச்மெண்ட் இருக்காது, ரீசனே இல்லாமல் அழுவாங்க, மூட் ஸ்விங்ஸ். இது வந்து ஃபஸ்ட்டு அவங்க அவேராக இருக்கணும். இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் நிறைய பேருக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்றது நார்மல் அப்படின்னு அவங்க நினச்சிக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் திங். செகண்ட் திங் இஸ் ஜஸ்ட் ஆஸ்க் ஃபார் ஹெல்ப். If you feel you can't manage, you don't have to do everything for the baby. This is a mistake I did. நானே பண்ணணும், நானே குளிப்பாட்டணும், நானே எல்லாம் பண்ணணும். But you can't be the jack of all trades. So get the help. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப் கிடைக்குதோ great. You have your mother-in-law with you, superb. That's the best. So take rest as much as possible. Eat well. Don't worry about postpartum weight loss. First 6 months, concentrate on your mental well-being. அதுக்கப்புறம் பார்த்துக்கலாம் weight loss எல்லாமே. So, and if they feel ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அவங்களுக்கு வந்து it is not able to, அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல, it is affecting their well-being அப்படின்னா go for professional help. There is nothing wrong in that. Thank you so much, ma'am. Like the session is like we have come to the end. நான் வந்து லைக் பண்ண பாட்காஸ்ட்லேயே இந்த இது வந்து எனக்கு என்ன சொல்ல அவ்வளோ இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்துச்சு. ஈச் அண்ட் எவ்ரி கொஸ்டின் வந்து யாரோ ஒருத்தவங்களை போய் ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ அந்த விதத்தில் ஐம் ரியலி ப்ரவுட் டு ஹாவ் யூ டுடே. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். Brown girl. Absolutely. Thank you so much for inviting me. And yes, awesome. Thank you. Thank you, ma'am. Bye.